विद्यार्थी मित्रांनो, यापूर्वी आपण टचिंग सर्कल, मीनिंग ऑफ टचिंग सर्कल्स अँड द टर्म्स रिलेटेड विथ अस हे गोष्टी शिकलो आहे. टचिंग सर्कल्समध्ये आपण पाहिलं, व्हेन द सर्कल्स इन द सेम प्लॅन इंटरसेक्ट ईच अदर in one point only, then the circles are called as a touching circles. When the circles in the same plane intersect each other in one point only, then it is called as a touching circles. The circles can touches each other in the externally as well as the internally. When the circle touches externally, then the distance between their center should be calculated by taking the sum of their radius as well as the distance between the radius of the circles touching internally can be calculated by taking the difference between their radii. Similarly, we know that the touching theorem, what does the touching theorem indicate? Touching theorem indicate that the point of contact, what is point of contact? Where the point where the two circles intersect, it is known as a point of contact. The point of contact and the centers of the two circles are a collinear. It means they lie in the same line. So we know that these things before given in the next videos. Now here we see that the practice set 3.2. Practice set 3.2. The first problem. So we know that this practice set 3.2 is totally depends on the property of touching circles. Is totally depends on property of touching circle or the terms included in the touching circles. Now here first, two circles having radii 3.5 centimeter and 4.8 centimeter touch each other internally. दोन सर्कल्स आहे, काय करतात, त्यांचा रेडियस काय 3.5 आणि 4.8 हे दोन रेडियस असणारे सर्कल कसे टच करतात? दे आर इंटरनली टचिंग सर्कल, एकमेकाला इंटरनली टचेस करतात. फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन देअर दी सेंटर. आपल्याला काय फाइंड आउट कराय? डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर. We know that when the circles intersect internally, then how we can calculate their distance between their center? We can calculate it by taking the difference between their radii. So what are the radius here? 3.5 centimeter and 4.8 centimeter. So how we can determine? Taking the difference between them. So that is 4.8 minus 3.5. This is the first example. We can find the difference between the centers, between the distance between the centers of a touching circles internally. ठीक आहे, तर हे पहिला प्रॉब्लेम आहे. दुसरं काय सॉल्व करू आपण नंतर. दुसरं काय दिलं आहे? टू सर्कल्स ऑफ रेडिया 5.5 सेंटीमीटर अँड 4.2 सेंटीमीटर टच इच अदर एक्सटर्नली. बघा, इथे इंटरनली होतं, डिस्टन्स कसा काढला? बिटवीन देअर सेंटर, डिफरन्स घेतला. इथे एक्सटर्नली आहे, तर आपण ही प्रॉपर्टी शिकलो, जर दोन सर्कल एक्सटर्नली टचिंग करत असतील तर त्यांच्या सेंटरमधील अंतर कसं असेल? द सम ऑफ देअर. मग याची सम आपण घेऊ, ॲडिंग करू. इथे इंटरनली असेल तर डिफरन्स घेऊ. इथे काय दिलं आहे? एक्सटर्नली आहे, तर आपण काय करू? सम करू. मग प्रश्न सोडवताना आपल्याला काय पाहावं लागेल? हाऊ डज द सर्कल्स इन टचेस, वेदर इट इज इंटरनली और वेदर इट इज एक्सटर्नली. When the internally, we take the difference between their center. When it is externally touches, take the sum of their radius of the circle to determine
द डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स. ठीक आहे. तर हे दोन्ही उदाहरणं पहिल्यांदा सोडून बघू. आता सोडवताना थोडंसं लिहावं लागेल तर तेवढं आपण लिहू. मग प्रॅक्टिस सेट 3.2 मधलं आपलं कोणतं प्रॉब्लेम असेल? पहिला प्रॉब्लेम्स असेल. नाव सी हिअर दॅट प्रॉब्लेम सेट प्रॅक्टिस सेट 3.2 मधला पहिला एक्झाम्पल. लेट R1 and R2 be the radii of two circles touching internally. झालं. such that एक लहान मोठा राहील. such that R1 is greater than R2. Now here consider. Now let what is here? R1 काय घ्या? R1 it is given to be 3.5 centimeter and R2 काय घ्या? And R2 it is to be what is 4.8 centimeter. 4.8 centimeter. Therefore what we say that? Therefore distance between their centers distance between their centers is equal to what we say that is equal to काय आहे? इंटरनली टच करतात. मग आपण काय करतो? डिफरन्स बिटवीन देअर रेडियस. सो दॅट इज 4.8. R1 इथे किती घेतात? ग्रेटर दॅन आहे ना. R1 ग्रेटर दॅन कसे? सो दॅट इज 4.8 आणि इथे R2 लेस आहे म्हणून इथे घ्यायचं 3.5. दॅट इज इक्वल टू R1 minus R2. So what is R1? It is to be 4.8 minus 3.5. So that is equal to, this is 8 minus 5, 3, and 4 minus 3, 1. 1.3 centimeter. 1.3 centimeter. So this is the answer of this. Therefore, the distance between their centers is therefore the distance between their center is how much? Is 1.3 centimeter. This is the answer of the question. First, मग पहिल्यांदा काय पाहायचं? इंटरनली टचिंग आहे की एक्सटर्नली टचिंग आहे? इंटरनली असेल, टेक द डिफरन्स बिटवीन देअर रेडियस. आणि जर एक्सटर्नली असेल, टेकिंग द सम ऑफ देअर रेडियस. फॉर व्हॉट पर्पज? टू फाइंड the distance between their centers. Now see question number 2. Let काय म्हणतोय question number 2? The two circles of radii 5.5 centimeter and 4.2 centimeter touch each other externally. दोन सर्कल एक्सटर्नली टच होतात. फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर. मग लिहिलं लेट R1 अँड R2 बी द रेडाय ऑफ टू सर्कल टचिंग एक्सटर्नली सच दॅट R1 इज ग्रेटर दॅन R2. नाव हिअर लेट R1 इज इक्वल टू काय घेऊ? आता टचिंग आहे, एक्सटर्नल आहे म्हणून लहान मोठ्याचा काही प्रॉब्लेम नाही ना. सो 5.5 सेंटीमीटर अँड R2 is equal to
4.2 centimeter. Therefore, distance between their center, therefore the distance between their center centers is equal to, what is that, R1 plus R2. Why? Property of externally touching circles. So that is equal to, property of externally touching circle, So therefore that is equal to, what is R1? It is 5.5 centimeter. Plus, what is R2? It is 4.2. That is equal to how much? This is that. 5 plus 2, 7. Decimal. 5 plus 4, 9. 9.7 centimeter. Therefore, the distance between their centers is it is how much? Is 9.7 centimeter. तर हे झालं प्रॅक्टिस सेट 3.2 मधले दोन प्रॉब्लेम्स based on the circles touching internally and the circle touching externally. 4. The circles with center P and Q touch each other at R. A line passing through R meets the circle at A and B respectively. Prove that segment AP parallel to BQ. Triangle APR similar triangle RQB, and find angle RQB if angle PAR is equal to 35. The circle with center P and Q touch each other in point R. A line drawn passing through R, ये line है drawn passing through R intersect the circle in point A and B respectively. तर हे दोन सर्कल काय झाले? टचिंग सर्कल आहे. आणि ही जी लाईन आहे ए बी ही कुठून काढली? आर पासून. या सर्कलला ए मध्ये आणि या सर्कलला बी मध्ये इंटरसेक्ट होते. आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे सेगमेंट ए पी पॅरलल टू सेगमेंट बी क्यू. जेव्हा केव्हा आपल्याला हे दोन सेगमेंट म्हणा पॅरलल दाखवायचे असतात तेव्हा आपण टेस्ट वापरतो. एक तर अल्टरनेट अँगल टेस्ट वापरू किंवा करस्पॉन्ड अँगल टेस्ट वापरू किंवा इंटेरियर अँगल टेस्ट वापरू. म्हणजे यापैकी एक आपल्याला इथे एक टेस्ट वापरावी लागेल. म्हणजे एकतर त्याचे अल्टरनेट अँगल्स कॉन्ग्रुएंट दाखवावे लागतील. जर ते कॉन्ग्रुएंट असतील तर आपण काय म्हणू किंवा बाय अल्टरनेट अँगल टेस्ट द सेगमेंट्स आर पॅरलल. मग इथे बघा ए पी सपोज ए पी पॅरलल टू बी क्यू हे आहे असं आपण समजू. आपण म्हणत नाही प्रूव्ह करतो आहे पण कन्सिडर केलं सपोज दॅट. देन तेव्हा तुम्ही काय म्हणाल? हा जो अँगल आहे पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू बी आर व्हेन इट इज पॉसिबल व्हेन द लाईन्स आर पॅरलल. म्हणजेच आपल्याला हे कोणते अँगल झाले? ही जर ट्रान्सव्हर्सल घेतली ए बी इज ए ट्रान्सव्हर्सल ए पी पॅरलल टू बी क्यू तर हे अँगल्स काय होतील? दे आर ए अल्टरनेट अँगल. आपल्याला प्रयत्न काय राहील? हा अँगल इज कॉन्ग्रुएंट टू हा अँगल हे दाखवावं लागेल.
हे दोन अँगल कॉन्ग्रुएंट झाले तेव्हा काय म्हणू आपण, बाय अल्टरनेट अँगल सेगमेंट ए पी पॅरलल टू बी क्यू. मग चला प्रूफ करूया. तर मग या प्रूफमध्ये जाऊ. पहिल्यांदा बघा, सोलो टू फॉर प्रूफ. पहिला प्रूफ आपला हे पॅरलल दाखवण्यासाठी करतो आहे. मग पहिला पॉईंट बघा, हा अँगल आणि हा अँगल हे कोणते अँगल झाले, व्हर्टिकली अपोजिट्स अँगल. कोणते, ए आर पी, ए आर पी आणि बी आर क्यू हे झाले व्हर्टिकल. मग पहिला पॉईंट अँगल ए आर पी कॉन्ग्रुएंट अँगल बी आर क्यू. This is first suppose it is vertically opposite angle. झालं. दुसरा पॉईंट बघा, पहिलं हे सर्व अँगल हा येतो, हा झाला. आता हा ट्रायंगल घ्यायचा. सेकंड इन ट्रायंगल, व्हॉट इज अबाउट द ट्रायंगल, ए पी आर. इन ट्रायंगल ए पी आर झालं. ए पी आरमध्ये काय, हे बघा, सेगमेंट ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी आर. झालं. ए पी आहे कॉन्ग्रुएंट टू पी आर. हे काय झाले, दे आर ए रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. They are the radius of the circle with center P. So AP congruent to PR. AP congruent to PR. So that is segment AP congruent to segment PR. This is radii of same circle. Radii of same circle. झालं. radii of same circle. नंतर बघा, therefore मग काय सांगाल, देअरफॉर मध्ये जो देअरफॉर हा ट्रायंगल कोणता झाला, मग हे दोन साईड कॉन्ग्रुएंट आहे. मग हा ट्रायंगल होईल आयसोसिलियस. आयसोसिलियसमध्ये बेस अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, म्हणून देअरफॉर अँगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल पी आर, कॉन्ग्रुएंट टू अँगल पी ए आर, कॉन्ग्रुएंट टू अँगल पी आर ए. आयसोसिलियस ट्रायंगल थेरम झालं. आयसोसिलियस ट्रायंगल थेरम. सो दिस इज सेकंड. नाउ थर्ड, हियर दैट सिमिलरली इन ट्रायंगल. आता हा ट्रायंगल झाला. आता मोठ्या सर्कलमधला ट्रायंगल कोणता घेतो आहे, बी क्यू आर. इन ट्रायंगल बी क्यू आर. व्हॉट वी हॅव दॅट, सिमिलरली क्यू आर इज इक्वल टू बी क्यू. सेगमेंट क्यू आर congruent to segment BQ. So this is again that radii of same circle. Therefore what we say that, therefore angles, base angles. What are the base angles? This is BRQ. Angle पहिले घेतो, दिस इज क्यू बी आर. हा एक अँगल आणि दुसरा बी आर क्यू. सेम रिजन
that is isosceles triangle theorem. So this is now comparing 1, 2, 3. Now here BRQ, here BRQ, and here ARP, that is this is ARP. BRQ means ARP. इथे ARP लिहिले चालेल, तुम्हाला कन्फ्युजन झाल्यापेक्षा तुम्हाला सोयीचं पडेल की PRAलाच आपण ARP म्हणू. इथे ARP, इथे ARP, इथे BRQ, इथे BRQ. So that is PAR. That is a PR. BRQ means PR. बघायचं BRQ म्हणजे इथे आला ARP आणि ARP means PR. So therefore what we say that? Therefore we have angle PAR congruent to angle BRQ means QBR. This is from 1, याला तुम्ही थर्ड द्या, ठीक आहे, याला आपण सेकंड नंबर द्या. सो फ्रॉम 1, 2 and third, what we say that? PAR congruent to QBR. So but they are a alternate angle. So therefore segment AP is parallel to segment BQ by alternate angle test. Alternate angle test. This is the फर्स्ट प्रूफ. माझ्या पहिल्या प्रूफसाठी काय केलं आपण? पहिले व्हर्टिकली अपोजिट अँगल घेतले, मग आपण ट्रायंगल APR घेतला, वरच्या सर्कलमधला, लहान सर्कलमधला. तिथे 2 रेडियस सारखे होते म्हणून तो झाला आयसोसिलेस ट्रायंगल. मग त्याचे बेस अँगल्स फिगर पाहून लिहायचे, बेस अँगल कॉन्ग्रुएंट झाले, फिगर पाहिजे. मग दुसरा मोठा सर्कल घेतला, त्याच्यामध्ये सुद्धा रेडियस सारखे राहतील आणि मग त्याचे बेस अँगल कॉन्ग्रुएंट. मग पहिल्यांदा व्हर्टिकली अपोजिट अँगल, नंतर बेस अँगल्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, नंतर बेस अँगल्स ऑफ सेकंड ट्रायंगल. इफ यू कंपेअरिंग दिस टू दॅट टुगेदर, what we will find out? We will find out that angle PAR it is congruent to QBR. मग आपलं नेहमी कन्फ्यूज होतो बघा. BRQ ARP आहे, इथे ARP आहे, इथे ARP आहे, इथे BRQ आहे. म्हणजेच काय झालं? ARP means PR congruent to BRQ आणि इथे BRQ congruent to QBR. So if you comparing all these angles, we will find out that angle PAR it is congruent to angle QBR. So this is by alternate angle test we will find out this. नंतर तुम्हाला दिलेला आहे, नंतरचं बघू प्रूफ. नंतर काय म्हणतोय तो? नंतरच्या प्रूफकडे जो आहे, मग इकडे आलो, नंतर जातोय. नंतर फाइंड आउट करायचं आहे ट्रायंगल APR सिमिलर ट्रायंगल RQB. So in triangle that is we are going to this in triangle what is in triangle? APR and triangle
अँड ट्रायंगल कोणता घेत आहे आर क्यू बी. APR and so see here that we know ARP. आता या दोन ट्रायंगलमध्ये जा APR आणि RQB. पहिला कोणता आहे ARP कॉन्ग्रुएंट टू BRQ. व्हॉट आर दे आर व्हर्टिकली अपोजिट अँगल. मग हा अँगल बरोबर हा अँगल व्हर्टिकली अपोजिट अँगल हे पाहिलेलंच आपण फर्स्ट. सो देअर फॉर वी आर अँगल ARP is congruent to angle BRQ. Reason is that vertically opposite angle. This is vertically opposite angle. So now here see, this is vertically opposite angle. Vertically opposite angle. चला this here. Next PAR. नेक्स्ट इज तुम्ही काय प्रूव्ह केला हा प्रूव्ह केला PAR. सो दिस इज PAR कॉन्ग्रुएंट टू धिस अँगल. धिस अँगल कॉन्ग्रुएंट टू धिस ऑलरेडी प्रूव्ड. म्हणजे पहिला हा अँगल व्हर्टिकली अपोजिट नंतर हा अँगल आणि हा अँगल वी आर प्रूव्ड. So therefore the triangle APR is congruent to angle RQB. बरोबर आहे. पहिले हे दोन अँगल व्हर्टिकली अपोजिट आणि हे प्रूव्ह केलेले आहे. सो वी हॅव अगेन अँगल PAR is congruent to angle. What is congruent to angle QBR? This is proved. This is to be a proved. Therefore, what we say? Therefore, triangle APR is similar to triangle RQB. By what reason? It is that by AA test. This is by AA test. झाला. मग दुसरा प्रूव्ह झाला. पहिला प्रूव्ह केला दुसरा प्रूव्ह केला. थर्ड आहे फाइंड RQB. RQB फाइंड आउट करायचं आहे. वेन PAR is equal to 35 degree. So PAR is equal to QBR. Next, this is to be fourth part of this theorem of this problem. Now next 5. नेक्स्ट मध्ये जातो. नेक्स्ट इन ट्रायंगल. इन ट्रायंगल कोणता घेतोय QBR हा ट्रायंगल झाला. इन ट्रायंगल QBR. What we have that? Angle QRB is equal to, measure of angle QRB is equal to, what is QRB is equal to BRQ घेतो ना. QRB is equal to किंवा BRQ घ्या कोणताही घेतलं चालेल. सो इज इक्वल टू फर्स्ट इज BRQ is equal to RBQ किंवा QBR. BRQ बेस अँगल बरोबर आहे. नंतर QBR is equal to अँगल QBR. But BRQ angle BRQ is equal to APR is equal to angle APR is equal to APR is equal to किंवा APR किंवा so BRQ that is APR. इथे APR पाहिजे. आयसोसेलेस ट्रायंगल थेरम APR
इज इक्वल टू अँगल APR झाला इज इक्वल टू अँगल PAR इज इक्वल टू अँगल in triangle QBR we have angle BRQ is equal to QBR बरोबर आहे. आयसोसिलेस ट्रँगल्स रेडिया ऑफ सेम सर्कल हे दोन साईड काय झाले ते कॉन्ग्रुएंट आपण प्रूव्ह केले म्हणून हे अँगल बरोबर हे अँगल बट वी हॅव नाव सी हिअर दॅट QBR इज इक्वल टू BRQ दॅट इज इक्वल टू PAR बघा है QBR आला PAR इज इक्वल टू QBR मीन्स PAR is equal to QBR is equal to BRQ. This is we proved. But angle PAR is equal to 35 degree. Therefore, we have angle BRQ plus angle QBR plus angle RQB काय झाला हे ट्रायंगलचे अँगल PRQ हा एक अँगल झाला नंतर QBR दुसरा अँगल झाला आणि नंतर RQB हे झाले तीन अँगल या ट्रायंगलचे दॅट इज इक्वल टू 180 अँगल्स ऑफ ए ट्रायंगल that is equal to 180 degree. Therefore, what we say this? Therefore, this is 35 degree. This is 35 degree. 35 degree plus RQB not known that is RQB is equal to 180 degree. Therefore, angle RQB हे झाले 70 degree. Therefore, angle RQB is equal to 180 degree. Therefore, angle RQB हे 170 degree इकडे घेतलं 180 degree minus 70 degree. Therefore, angle RQB is equal to 110 degree. So this is the answer. इथे थोडंसं PAR बरोबर किती घेतलं 35 इथे लिहा therefore angle BRQ इथे अँगलचं साईन द्या अँगल BRQ is equal to angle QBR is equal to 35 degree कारण हा 35 घेतो ना आपण म्हणून हा अँगल 35 होईल हा अँगल 35 मग या ट्रायंगलचे अँगल घेतले BRQ प्लस QBR प्लस RQB दॅट इज टू बी 110 डिग्री. तर हे अशा पद्धतीनं एक प्रॉब्लेम आहे व्यवस्थित लिहून घ्या आणि व्यवस्थित समजून सोडून बघा.